नाम कौन मोहनजोदारो अन्य नाम कौन मोहनजोदारो अन्य नाम कौन ऑप्शन दिया है ऑप्शन रे एथिरु दुईटी ऑप्शन भूल दिया है आ गोटे ऑप्शन जोड़ा थी हाड़ा तुमको माने कंफ्यूज रे पकेबो आउ गोटे जो ऑप्शन थी सेटा तुम ठीक आंसर थी तो तुम्हें माने कंफ्यूज होबनी कि भूल आंसर ऊपर क्लिक करबनी टाइम अछि टाइम भीतर ही देखो माने क्लिक करिवो एडी देछि मोहनजोदारो अन्य नाम कौन मोहनजोदारो अन्य नाम है ऑप्शन नंबर 4 माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदारो अन्य नाम है माउंट ऑफ द डेड माने सेठारे मोहनजोदारे कौन होता है सेठारे हमर मोहनजोदारो गोटे माउंट माने पहाड़ टाइप रो थाए सेठी सब डेड माने डेड बॉडी सब रखा जाए तापर 2011 जनगणना अनुଯାयी 2011 जनगणना अनुଯାयी 2011 जनगणना अनुଯାयी ओडिशार निम्नलिखित जिला मध्यरु केउंटी सर्वनिम्न शिशुलिंग अनुपात रेकर्ड करिछि गुडा छिला नयागढ़ ढेंकानाल अनुगुल गंजाम सठिक उत्तर हमर हेउछि नयागढ़ नयागढ़ हेउछि हमर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 1 एटार हबो ऑप्शन नंबर 4 तापर भारत रे विद्युत उत्पादन को आधार आधार विद्युत उत्पादन क्षमता पई सेमानकर अवदानर कर्मरे निम्नलिखित व्यवस्था करंतु भारत रे विद्युत उत्पादन को आधार विद्युत उत्पादन क्षमता पई सेमानकर अवदानर कर्मरे निम्नलिखित व्यवस्था करंतु एडा हमरो को एडा दैछि निम्न रे दिया जायतिबा चाप शक्ति ये ऑप्शन सब दिया हेछि जल विद्युत शक्ति आणविक शक्ति निम्न रे दिया जायतिबा कोड व्यवहार करी सठिक उत्तर चयन करंतु चाप शक्ति जल विद्युत शक्ति आणविक शक्ति एमानक भितरु कोटा हबो सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हबो जोड़ा हला चाप शक्ति जल विद्युत शक्ति आणविक शक्ति ऑप्शन नंबर 2 1 2 ऑप्शन नंबर 2 तबरा सिला पतर ओ बाली तियारी 28 किमी दैर्घ्य विशिष्ट आडाम ब्रिज केउ देश मानकु संजोग करूची पत्थर ओ बाली रे तयारी 28 किमी दैर्घ्य विशिष्ट आडाम आडाम ब्रिज केउ देश मानकु संजोग करूची ऑप्शन नंबर 1 रे आसिला ब्रिटेन एवं स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर 2 रे आसिला पाकिस्तान एवं भारत ऑप्शन नंबर 3 रे आसिला भारत एवं बांग्लादेश ऑप्शन नंबर 4 रे आसिला भारत एवं श्रीलंका 4 नंबर ऑप्शन रे हमर 4 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हेउची 4 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हैला भारत एवं श्रीलंका तापर हमरा आसिला 5 नंबर क्वेश्चन आसिला उद्भावन आविष्कार संपुक्त वैज्ञानिक ओ वर्ष विषय रे प्रदत्त निम्नलिखित उक्ति मानक मध्यरु केउटी भूल चयन कर एडे जो डैशबोर्ड माने टेबुलटा देछि एथि मध्यरु केउटी भूल लेखा जायछि आमे ताकू टिक चिन्ह दबा ठीक आंसर हबो क्रमिक संख्या 2 हबो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्रमिक संख्या 2 तबरा सिला महानदी ऊपरे दीर्घतम डैम हीराकुद ओडिसा रो केउ जिल्ला रे अवस्थित महानदी ऊपरे दीर्घतम डैम दीर्घतम डैम दीर्घतम डैम दीर्घतम डैम हीराकुद ओडिसा रे केउ जिल्ला रे अवस्थित एटा समस्त जानिचे संबलपुर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर संबलपुर संबलपुर रे गोटे ठाकुरानी को ठाकुरानी अछंती सेटा कमेंट बॉक्स रे जणेबो ठाकुरानी को नाम कोन ओडिसा रे शिशुलिंग अनुपात विषय रे जनगणना तथ्य मध्यरु केउठी भूल ओडिसा रे शिशुलिंग अनुपात विषय रे जनगणना तथ्य मध्यरु केउठी भूल ऑप्शन नंबर 1 रे हबो 1991 जनगणना अनुसार यहा 676 बा 100 थिला तबरे 2001 जनगणना अनुसार यहा 953 बा 1000 थिला ऑप्शन नंबर 3 रे हबो 2011 जनगणना अनुसार यहा 941 बा 1000 थिला ऑप्शन नंबर 4 रे हबो एगुडी को मध्यरु केउठी नहे सो आंसर हबो 7 नंबर क्वेश्चन रो हबो 4 इज द करेक्ट आंसर 4 is the correct answer ऑप्शन नंबर 4 एगुडी को मध्यरु केउठी नहे तापर आसला 8 नंबर को जिबा गोटिए कृत्रिम उपग्रह जिओ स्टेशनरी ऑप्टिक रे अछि बोली केते बेले कुहा जिवो गोटिए कृत्रिम उपग्रह जिओ स्टेशनरी ऑप्टिक रे अछि बोली केते बेले कुहा जिवो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1 ରେ ଅଛି ଯଦି ତାହାର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 72 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏହା ଉଚ୍ଚତା 56,000 କିଲୋମିଟର ଥାଏ 5600 କିଲୋମିଟର ଥାଏ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟେଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଯୋଉଟା ହେଲା 9 ନମ୍ବର ହେଲା 2 ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ? ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉଦୟ ଶଙ୍କର, ସୋନାଲ ମାନସିଂହ, କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ 2 ଉଦୟ ଶଙ୍କର। ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି? ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହବ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଲାଇମ ଓ କୋରିନ। ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ହକି ଖେଳରେ ଭାରତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ? 1910ରେ ନା 1920ରେ ନା 1928ରେ ନା 1945ରେ? ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1928ରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାସ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାସ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପସନରେ ଆସିଲା ଭଟିଲ, ହିଞ୍ଜିଲ, ହିନ୍ଦୋଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ୟାର 2 ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 2 ହବ ହିଞ୍ଜିଲ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭିଟାମିନ ଏ ଯାହାର ଚର୍ମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଆଖି ଯୋଗାଏ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନରେ ଆସିଲା ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗର ପନିପରିବା, ଅଣ୍ଡା, କେଶର, କ୍ଷୀର, ପନିର ଏବଂ ଘିଅ, ଅନାବୃତ ଚାଉଳ। ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇନ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅନାବୃତ ଚାଉଳ। ଏ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଟାଇପରେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଥିବ। ତାପରେ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶ ଅନୁକ୍ରମଟି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜା ଯାଉଅଛି? ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶ ଅନୁକ୍ରମଟି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଉଅଛି? ଅପସନ ଆସିବ ରୁଷ, କାନାଡା, ଆମେରିକା। ରୁଷ, ବ୍ରାଜିଲ, ଚୀନ, ଆମେରିକା, କାନାଡା, ରୁଷିଆ। କାନାଡା, ଚୀନ, ରୁଷିଆ। 16 ନମ୍ବର ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରୁଷ, କାନାଡା, ଆମେରିକା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ? ବାରୋମିଟର, ଆନିମୋମିଟର, ଲାଇସମିଟର, ହାଇଡ୍ରୋମିଟର। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହାଇଡ୍ରୋମିଟର। ରେପୋ ରେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରେପୋ କେବଳ ରାତାରାତି ପାଣ୍ଠି ଋଣ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ସହିତ ଏକ ଉପକରଣ। 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ରେପୋ ହାରରେ ଋଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ
ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନା। 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ରେପୋ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ବଜାରରେ ତରଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନା। ଉପରୋକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ? କେବଳ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 କେବଳ 1 ଏବଂ 2 ଠିକ ହେବ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଇଜ ଦ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 କେବଳ 2। ରେପୋ ହାରରେ ଋଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ରେପୋ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଏକ ନ୍ୟୁରନରେ କିପରି ଯାତ୍ରା କରେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଏକ ନ୍ୟୁରନରେ କିପରି ଯାତ୍ରା କରେ? So option number 3 is the correct answer. Dendrite କୋଷ ଶରୀର ଆକ୍ସନ ଆକ୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ। 20 ନମ୍ବର ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଢେଇ ଆକୃତି ରାଜ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି? କାଠ ପୁଟଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କାଣ୍ଢେଇ ଓଡ଼ିଶା, ପାଭାକୁଳ ତାମିଲନାଡୁ ନା କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ହଉଛି କେବଳ 2। 1 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରାର ନାମ କଣ? ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରାର ନାମ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଚୟନ କର? ସାରଳା ଦାସ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଇଜ ଦ ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର 4। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଚୟନ କର? ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ ସାରଳା ଦାସ ହୋଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭୌତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସୌରପାକ ପାତ୍ର ଏବଂ ସୌର ଜଳ ଉତ୍ପାଦକ ଯନ୍ତ୍ର ଗରମ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଏଥିରେ ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇନଫ୍ରୋ ତରଙ୍ଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ ମଧ୍ୟରେ କରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ 1 ହିଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ତୃତୀୟ ଟ୍ରଫିକ ସ୍ତର ସେବା କିଏ ଦଖଲ କରେ? ମାଂସପେଶୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ଅପଘଟକ, ଉତ୍ପାଦକ। ମାଂସପେଶୀ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର 1। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ସର୍ବଦା ସମାନ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ନିକିତା ଖରୁଶେଭ। ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗୋନାସିକା ପାହାଡରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ଗୋନାସିକା ପାହାଡରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର 2। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା, ପ୍ରବଳ ପବନର ଦିଗ, ଇକ୍ୱେଟର ନିକଟତର, ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ। ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୋମାଟିକ ସେଲ ବିଭାଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସୋମାଟିକ ସେଲ ବିଭାଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ସମ ବିଭାଜନ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଥମେ କେବେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ
ପ୍ରଥମେ କେବେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1817, 1827। ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1827 ମସିହାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କାଲିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ଡ୍ୟାସରେ ଡ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାଲିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ଡ୍ୟାସରେ ଡ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1952 ମସିହା ୟୁନେସ୍କୋର 1952 ମସିହା ୟୁନେସ୍କୋର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଉପରେ। ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।